siç paralajmërova, në pjesën e dytë jemi të kompletuar, në u bashkangjit zoti Nano Ruzhin, zoti Ruzhin mirë se erdhët në studio. Ishim duke folur në fund pjesës parë, duke komentuar deklaratën e Gruevskit, intervistën e tij dhe vokabularin e ashpër që përdori. Do t'ja jap fjalën juve fillimisht dhe mandej duhet i metabosh edhe zotit ministër që përgjigjet në këtë pyetje sërish. Dobro, od aspekta nas analitičarite koji što go gledame i go sledime sekoj čekor na vladata в odnos na NATO, to je mnogo netaktičen nastan. Пораката беше много неприятна кон нашите союзници, кон алијансата, па на одреден начин и кон сите фанови на НАТО, бидејќи тоа беше еден тежок НАТО скептицизам. Практично покажа дека НАТО веќе не е битна институција, дека немала разбирање и тоа може да каже човек само што не ја познава алијансата добро, што не ја знае нејзината доктрина. Едино кај мене се прави една дилема, дали ја познава, дали тоа интервју е насочено само кон институцијата или кон вредностите кон евроатлантските вредности, кои што се битни. Од друга страна, сите знаеме дека тоа беше интервју и порака за македонскиот дел од популацијата. Значи, за оние кои што едноставно, може би, пред се ним е толку битно членството во алијансата, кои што живеат во некои митови, кои што живеат во некои собствени митологии, кои што живеат во минатото, или некои интелектуалци кои што исто така се расположени против алијансата, против прогресот на Република Македонија, против атлантеизмот, против евроатлантските вредности. Очигледно тоа за него, односно него и неговата партија му дава резултати? Па, за жал, 3 избори победува врз база на таквата идеологија која што прв пат доаѓа сега најмногу до израз. Другите димензии, како што знаеме, е драматизирање. Драматизирање кое што е веќе живееме со таа драматика по разни прашања, создава афера. Се гледа, например, беше објавено во рейтинг, во истражувањата на агенцијата рейтинг, дека паѓа рейтингот на ВМРО ДПМН и одма драматизација нешто. Еве сега беше таа драматизација. И што општеството се дели на пријатели и непријатели. Ако јас кажам нешто против тој интервју, ако кажам нешто против владата како интелектуалец, ја не го кажам заради својата себичност, го кажувам за да и биде подобро на државата. Меѓутоа тоа се сваќа како непријателски гест, а се знае интелектуалците секаде критикуваат или во спротивно ке ги нема. Оние што молчат, ВМРО ги успеа да ги заглучи, сега на добар пат и Дуи да го направи тоа. За жал, со вчерашната изјава на портпаролот на партијата. Па добро, Дуи мора да игра во таа коалиција, бидејќи не може Дуи да се однесува самоволно. Тој, да речеме, иако лично не потпишал ништо, меѓутоа има еден фер плей кога сте во коалиција, се знае до кај одите и сега Дуи функционира како политичари, а не како интелектуалци кои што ги знаеме по остри пера, по силни изјави и така натаму. Нема фер плей од страна на ВМРО ДПМН, односно од страна на премиер. Точно, тоа не е фер плей ако од двете страни не. Дуи игра фер, меѓутоа премиерот не игра фер и тука треба сега, тоа е пак прашање на високите партиски врвови да оценат и да видат што ќе прават. Позити. Фалендер. Pjesën e parë, disi që mundua të ikni përgjigjes rreth deklaratave të Gruevskit. Nuk deshe të jepni koment drejt për drejt. Dëshironi ta mbroni kryeministrin atë që e bën. Jo, unë ato që thash ishte që ne kemi programin ton politik si subjekt politik me të cilin ne kemi bërë një marrëveshje koalicionimi. Dhe si rezultati i saj ne kemi edhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, një nga 5 prioritete strategjike. Dhe në këtë koalicion ne kemi një sjellje parimore. Edhe prononcimi i cili ka dalë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, në të cilin ju referuat, është i qartë në pjesën ku thotë se ne nuk pajtohemi me
prononcime që kanë të bëjnë me akuzat ndaj partnerëve të antarët të Aleancës së NATO-s dhe për politikat apo për jo konzistencë apo për standardet të fishta nga NATO. Çka ndërmeni për ta bindë partnerin juaj të koalicionit, se nuk pajtoheni? Po, mendoni se mjafton një deklaratë e tillë në opinion, se ju nuk pajtoheni me atë që ata e deklarojnë edhe ka mbaruar puna? Po, faleminderit, të bëj veç një paralel. Edhe kryeministri ka bërë një deklaratë, një intervistë. Dhe ai nuk ka bërë diçka tjetër jashtë asaj për momentin përveç një intervistë. Dhe intervistës që është përgjegjës një prononcim për qëndrim politik të partnerit të koalicionit, këtë rast Bashkimi Demokratik për Integrim. Ne, në këtë rast, ne do të vazhdojmë në mënyrë konzistente ta implementojmë programin ton legjitim, i cili tani është programi qeverisë dhe të cilin e përkrajnë 90% e qytetarëve maqenisë. Nuk them që ne mund edhe të dallojmë nga qasja, nga interesi, intensiteti. Mirë po, unë mund si përfaqësues i subjektit politik që jemi në qeveri. Mund të them vetëm atë aspekte që janë zyrtare. Sot zyrtare në programin e qeverisë Republikës Maqedonisë që një nga 5 prioritetet strategjike është integrimi në NATO. Nëse vetëm ta përfundoj idenë, do të lejoni. Nëse dikush punon ndryshe, domethënë atëherë është çështje që dikush nuk është i sinqert me atë deklaratë që është dhënë elektoratit. Mirë po, ajo mbetet që të vlerësohet nga qytetarët. Ne vazhdojmë të jemi konzistent në këtë çështje. Askush nuk konteston atë që shkruan në letër. Mirë po, kontestojmë atë që bëhet në vepër, zoti ministër. Ka mundësi vetëm pak. Po. Është e vërtetë se nuk kontestohet, bile edhe nuk duhet të dyshohet rreth asaj që është angazhim i BDI-s për integrime euroatlantike. Dhe kjo nuk kontestohet se përcaktimi i tyre është i sinqert për antarësim, sepse është disponibil absolut po. Edhe të mirët edhe të këqijat ndahen bashkë. Mirë po, në këtë rast nuk mund të ndahen politikat. Në qoftë se ndahen politikat, duhet të ndahet koalicioni, duhet të ndodhë diçka. Në qoftë se njëra nga partitë kryesore në atë koalicion, domethënë, siç thot popullar, që me mishe me shpirt angazhohet që Maqedonia të jetë në NATO dhe në BE, dhe partneri tjetër këtë nuk e bën, në fakt e bën të kundërtën, atëherë këtu është dallimi shumë i madh. Dhe në qoftë se njëra rrugë shkon, themi partnerit kryesor në koalicion dhe kryeministrit drejt Pekingut, dhe BDI shkon drejt Washingtonit ose drejt Brukselit. Këto rrugë nëse nuk takohen, atëherë nuk ja vlen edhe koalicion me qenë bashkë. Ndoshta ndonjëherë pak ka shumë këto tonet tona kritike që më shumë janë edhe këshilldhënëse në kuptimin prepozicionit analistit ose atlantistit e kështu me radhë. Po pas deklaratës gjeshme publike BDI-s duhet të jeni më të kujdesshëm se çka bile, në qoftë se BDI si vije rand kur shkojnë tone se duhet të dalë nga qeveria, ja unë po ironizoj ndoshta pak, por po e them këtë. Nëse është konstatuar tani se pengesa kryesore për antarësim të Maqedonisë në NATO dhe në BE është kryeministri Gruevski, dhe kjo është konstatim që unë kështu jam i bindur në bazë të veprimeve, atëherë BDI-ja për një pozicioni pro Atlantik, pro perëndimor, bile mund t'i drejtohet edhe kështu kryeministrit. Largohu ti prej qeverisë. Largohu ti, në qoftë se ty nuk je pjesë e këtij kompozicioni që angazhohet për NATO dhe për BE, ty largohu. Dhe nuk është më rëndësi për BDI kush do vi. Partia tjetër ose forca tjetër politike maqedonase që do të vinë në atë koalicion qeveritar, o do jetë pro NATO dhe pro BE-s, o bile duhet prononcohet pak më përpara se a është për kompromis për emrin. Në qoftë se nuk është për kompromis për emrin, ai, domethënë, nuk është ne ndonjëherë nisemi, jo ndonjëherë, po thuajse çdo herë nisemi prej pozicionit inferior. Se ne duhet të dalim shqiptarët ose partia shqiptare duhet të dalë nga qeveria. Pse? Po çka ka të keqe? Në qoftë se VMRO-ja largohet
ose thjesht me i thënë me një fjalor bile shumë jo diplomatik, ik nga qeveria se ti na bësh pengesë në atë që është strategji kryesore e jona. Ne samo to ги став, знаете što? Анализирајќи го тој говор, веројатно сега не го знам на памет, меѓутоа она што ме збуни е грешките ретроспективни на НАТО, па вклучувајќи ја и интервенцијата на алијансата. И ја мислам дека тука албанците морат остро да реагираат. Затоа што Милошевиќ беше закана за сите и тоа ги погоди албанците. Втората работа, тој како да сакаше да расчисти и со Соединените американски држави, и со Франција, и со Германија, практично со нашите најголеми сојузници, кои што лобира, кои често лобираа, кои што ја менаџира оваа криза. НАТО тука беше, НАТО го чинеше и пари и човечки животи, иако символично, меѓутоа НАТО помогна оваа држава да се стабилизира. И третата работа, што многу ме изненади, е утредента објаснувањето дека тој се повикува на легитимитетот бидејќи победил на изборите. Тоа значи да утре секојаш ќе се повика на легитимитет за било кој потез. Например, што знам, било што сака да прави. Тоа можело во апсолутните монархии во историјата. Меѓутоа, во една современа демократија не може еден премиер да влегува во доменот кој што, не знам, ние инспирирани од кардиналот Ришелие го викаме резон дета, односно возвишени национални интереси. Тој не може да каже затоа што јас победив на изборите, сега наредувам да има војна или да ја нападнеме таа држава или да ја продадеме таа држава и така натаму. Значи мора да има одговорност. И тука е она што е најголемата грешка. Инаку, верувате, претпоставам дека сите кај нас има малку без што Грција не кочи, што ние не можеме да влеземе. И тоа го делиме. Да. И најлесно е да играте да манипулирате со чувствата на народа, да кажете НАТО ги слуша, видите грците колку се лоши, ние добивме пресудата на Хашкиот трибунал, а не мрда НАТО. НАТО си функционира според принципот на консензус и точка. А Грција е држава која што е таму 50 години. Значи, кога била студената војна, ние сме биле на другата страна или сме биле неврзани. Тие во тоа време биле под опасност да бидат нападнати. И сега, значи, таа има еден кредит во алијансата и не можете сега, тој кредит што го добила, таа, значи, се смета за едно од важните. И ние сакаме да водиме војна. Затоа не требаше да се отвора војна, не требаше сите овие споменици, не требаше промените на улиците, на аеродромите и така натаму. Туку требаше една помирлива политика на добро соседство. Турција продори ветон, Турција продори ветон për Израелин, apo? Do të thonë principet e NATO-s këto janë. Edhe Izraeli a ishte në Chicago? Jo. Lejoni vetëm këtë pentim, më thënë, ne të ndërlidhe me këtë edhe të sqarojmë, dhe më thënë, atë që paraprakisht, nuk duhet lejojmë të lëmë përshtypje të dëgjuesit që, më thënë, mbajmë qëndrimet të difishta për një pjesë kështu, një pjesë ashtu. Është fakt që kemi të bëjmë me disa segmente, dhe ajo që ishte sidomos në aspektin e parimeve të funksionimit të NATO-s dhe akuzat dhe antarëve të NATO-s, partnerët tanë, ne ati qartë kemi që ne distancohemi nga deklaratat e këtilla. Për antarësimin ju distancojeni nga besimin e prapovim, ju distancojeni për jeni pjesë, jeni bashkë me një qeveri. Ai përfaqëson kompletat qeveri, nuk përfaqëson vetëm vëmëron qeveri. Dhe ju nuk e përfaqësoni vetëm BD-n, ju duke përfaqësuar shtetin. Bashkë. Lejoni të vazhdoj. Domethënë, kjo është segment. Pjesa tjetër që për punën tonë drejt NATO-s dhe për çështjen e zgjedhjes së emrit të kalimit e kësaj teme që është e hapur për NATO, më thënë ne jemi vazhdimisht përkushtuar që këtë si qeveri dhe me një qasje konstruktive ta zgjedhim. Realisht tani ne duhet jemi objektiv që realisht gjatë asaj periudhe ne kemi një situatë ku një dialog intensiv nuk ka mund në mënyrë objektive të realizohet sidomos muajt e fundit. Po kjo është vetëm një fakt i së kaluarës. Kjo nuk do të jetë argument që ne nuk do të angazhohemi në drejtim. Absolutisht orientimi jonë për NATO dhe BE, sidomos për NATO flasim, kemi të bëjmë me sigurinë, me stabilitetin, paqen dhe prosperitetin, si për rajone, për Maqedoninë ashtu për rajone, dhe kjo nuk ka alternativë.
këtu është shumë decid Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe ky mandat i marr me legjitimitet nga populli është mandat 4 vjeçar. Samiti i NATO-s paraprakisht këtë agjend jo për zgjerim. Angazhimi i aktiv i joni gjatë kësaj periudhe ishte nëse kish hapësirë që të bëjmë edhe në këtë solemnitet të samitit të NATO-s të marrim ftesë. Mirë po, në seancën e ardhshme të Këshillit të Veriut Atlantik mund të ndodhë një ftesë për Republikën e Maqedonisë, por që se zgjedhim domethënë çështjen e hapur me emrin me Republikën e Greqisë. Dhe pozicioni jonë si subjekt politik qeveria është može i na sastanak na običan sastanak na ambasadorit evo Brisel. Utre da go za 10 dana može da stane me Schengen. Po, atë po thoja se nuk ka nevojë që të ketë samit të veçantë për ftesë për Maqedoninë. Mjafton një momentin kur merret vesh, domethënë Maqedonia me Greqinë, problemi zoti ministër është se po bëhen politika, dy politika brenda qeverisë. Një që e përmendi zoti Ramadani, e kryeministrit, një e BDI-s që angazhohet për eurointegrime. A keni ju guximin si subjekt politik, pasi që ka, siç tha zoti Ramadani, ka ekspertë që thonë pse BDI-ja nuk e shon qeverinë, po ta keni atë fuqi politike. Ty ka thonë pse vëmëroj atë mos ta lëshoj. Absolutisht pajtohem me atë që ata zoti Ramadani. Ju ta kërkoni atë punë. Ministri tha se politika e BDI-s është shumë decide sa i përket integrimeve euroatlantike. Po. Mirë po, a është decide politika e qeverisë për integrime euroatlantike? Nëse nuk është decide. Këtu është problemi. Atëherë problemi praktik është paraqitet dhe ajo vjen ndeshte me angazhimin tonë personal si ministar. I još jedno prašanje se izvinjam. Бидејќи имаме лошо искуство во неколку последни години, владата ги ускратува буџетите на армијата за реформите. После овој НАТО-скептички интервју, што мислите, дали може да се случи и оваа година да дојде до кратење на буџетот на армијата, бидејќи гледавме со ребаланс, па одење пари кон Министерството за внатрешни и така натаму, a naša strateška cel je sepak reformite u armijat. Se përket buxhetit me rebalans, ka domethënë sërish ka zvoglim të buxhetit në mbrojtje dhe sfida është e vazhdueshme. Thënë situatat e këtilla kemi edhe me vende tjera të rajonit, bile edhe ato që janë anëtarë të NATO-s dhe përgjigja është fondet buxhetore të cilat janë të limituara gjatë kësaj periudhe. Mirë po, ne vazhdojmë, edhe ajo konfirmua edhe tani këtë të fundit, në deklaratën e fundit në samitin e Chicago, po edhe në Bruxelles që Maqedonia në drejtim të implementimit të qëllimeve strategjike, targeteve strategjike që janë me partneritetit, qëllimet partneritetit që janë me NATO-n, ne implementojmë për këtë periudhë dhe për vitin e ardhshëm obligime që kemi marrë vazhdojmë të implementojmë. Dhe kjo është vija në të cilën jemi dakord që nën këtë vijë në fushën e mbrojtjes, gjithsesi me buxhetin e mbrojtjes, nuk guxojmë të shkojmë në pikën ku do të rrezikohet. Сега колку е buxhetot? Padna në edhen 1.2% e bruto prodhimit vendit, domethënë me revidimin. Paraprakisht kishim 1.3 dhe kjo është diku në mesatarën e vendeve të rajonit. Mirë po, kjo nuk është e qëndrueshme në afatgjat me këtë pozicion buxhetit. Në periudhën ne kemi plan që në periudhën 10 vjeçare të arrijë deri në 2020. NATO predvidува od 2 do 2,5 i našите deri 2.1% është plani që kemi miratuar së bashku me NATO-n për vitin 2020 të arrijë Republika e Maqedonisë, domethënë me ngritje graduale. Dhe për këtë vit kemi ngritje, ne kemi zbritje. Po kjo de facto vim në nivelin paraprak, se patëm një rritje në fillim të vitit në buxhet dhe tani me revidim buxhetit, domethënë kemi zvoglim, por ne do të vazhdojmë projekte të cilet janë për implementim të standardeve, nuk i prolongojmë, do të kemi kursimin e pozicione tjera dhe prolongim të disa pagesave, pasi që në ato pika ku varen standardet, implementimi standardeve të NATO-s nuk ka kompromis. Do të ta bëjmë pauzën e dytë për reklamë dhe do të kthehemi në pjesën e tretë të fundit debatit tonë të sonte në studio.